ہماری خاصیت صرف ایک ہی ہے کہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جو بھی دھرم ہیں، ان کے بانی اور فاؤنڈر کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حبیبہ المصطفیٰ اما بعد، میں مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے جو زحمت اٹھائی ہے اور جو کچھ بھی میرے متعلق حسن ظن رکھا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے مطابق بنائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتشار اور اختلاف کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں امت میں، یہ برسوں سے رہا ہے، اور اس امت کو ان تمام چیزوں سے جوجھنا پڑا ہے۔ لیکن پچھلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ اختلافات ہوتے تھے لیکن اس کو ذاتیات پر نہیں لایا جاتا تھا۔ مسائل میں اختلاف ہونا اور ہے، فروعیات میں اختلاف ہونا اور ہے، لیکن ذاتیات میں اختلاف ہونا یہ مذموم ہے۔ آج مین بات یہی ہے کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں، ہماری خاصیت صرف ایک ہی ہے کہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جو بھی دھرم ہیں، ان کے بانی اور فاؤنڈر کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یعنی اختلاف ہے ان کے، اس میں وہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو کہ ہمارا دھرم یا ہمارا دین فلاں شخصیت سے جوڑیں کہ فلاں سے جوڑیں۔ ان کے ہاں الگ الگ معاملات ہیں۔ صرف یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سب جا کر جمع ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے امت میں جتنے بھی فرقے ہوں، حضور پاک کی ذات پر جا کر سب کو جمع ہونا ہی ہے، سوائے قادیانیوں کے کہ وہ تو ختم نبوت کے منکر ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے بھٹکے، گمراہ ہوئے، اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے، لیکن سب اپنے آپ کو بتاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک، اہل سنت و جماعت کے لیے میں یہ میسیج دے رہا ہوں، میں اسی اتحاد کا قائل بھی ہوں کہ اہل سنت و جماعت اگر ٹکڑوں میں منتشر ہیں، مختلف ہیں، تو ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی کافی ہے، اس نام پر سب جمع ہو جائیں۔ دیکھیں آج دنیا جگا رہی ہے اسی نام پہ، آپ کو اسی نام پہ جگا رہی ہے۔ آج دیکھیں ہمارے یہاں پر جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ملک میں، آپ کے پیروں کو گالی نہیں دی جا رہی ہے، آپ کی مسجدوں کو، آپ کی خانقاہوں کو گالیاں نہیں دی جا رہی ہیں، سیدھے ذات رسول کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقے کا آپ کو سمجھنے کا موقع ہے کہ اب جو ہے تمام چیزیں اگر ہمارے درمیان کچھ بھی ہے چھوڑیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا رشتہ، ہماری ڈور بندھی ہوئی ہے، اسی پر آ جائیں۔ اختلافات ختم کرنے کا اور اپنے دل کو وسیع کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں سب اپنے آپس کی تمام چیزیں بھول سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ پریکٹیکلی بات ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو حبشہ کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کالے تھے، ہاں، اور دوسرے حضرت فارس سے حضرت سلمان، روم سے حضرت صہیب، اور کہاں کہاں سے سب آئے، جمع ہوئے، اور وہ سب سگے بھائیوں سے زیادہ عزیز ہوئے۔ بے شک بے شک۔ تو وہ کون سا دامن تھا اور کون سی چھاؤں تھی جس میں آ کر کے وہ برسوں پرانی اپنی جہالت یا اپنے دشمنیوں کو ختم کیے؟ وہ صرف دامن رسول ہے، وہ آج بھی ہے اور کل قیامت تک رہے گا۔ ہمارے لیے سب سے بہترین وہی ہے کہ عشق رسول میں ڈوب جاؤ، باقی سب چیزیں آپ بھول جائیں گے۔ آپ نے ایک آدمی کو نام دیا پاکھنڈی، اور کون ہے آپ نے سمجھ گیا ہوگا۔ تو اس طرح کی حرکتیں آئے دن لوگ کرتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ مہم آپ نے جو چھیڑی ہے، کیونکہ جس اسٹیج سے آپ کا خطاب ہوتا ہے تو اس ٹاپک پر آپ لوگوں کو ضرور بیدار کرتے ہیں۔ یہ تو عوامی سطح پر بیداری ہوئی، اور کچھ اقدامات ہوتے ہیں انتظامی سطح پر، جیسے کہ پولیٹیکل لیڈران ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، یا پھر جو قانونی راستے کی طرف جو راستہ ہموار کرے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس طرف آپ کی اب تک کتنی پیش قدمیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیے، بہت اچھی چیز آپ پوچھ رہے ہیں کہ صرف پروٹیسٹ کرنا یا عوامی بیداری
लाना यही सब काम नहीं है। लॉ के मैदान में कानूनी एतबार से उस पर भी हमारी कोशिशें जारी हैं। आपको पता होगा काफ़ी पहले ही, साल भर गुजर चुके, मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से मिला था और हमने एक प्रस्ताव उनके सामने रखा भी कि एक ऐसा बिल बनाया जाए जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो भी तौहीन करे उसकी सज़ा मुकर्रर की जाए। ऑलरेडी जो है इंडिया में कुछ कानून बने हुए हैं, 153 या गालिबन 295 या ऐसे इस आर्टिकल्स हैं जिसमें किसी को भी उकसाना या किसी के ख़िलाफ़ बोलना धार्मिक एतबार से, लेकिन वो आर्टिकल्स इतने हल्के बना दिए गए हैं कि उसके तहत केस तो दर्ज होता है लेकिन ऑन द स्पॉट लोग जो है ना बेल लेके चले जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े दिन के बाद जब मामला ठंडा हो जाए तो आसानी से बेल होती है। हमारी मांग ये थी कि किसी भी धर्म के मुक़द्दस, चाहे यहाँ पर मुसलमानों के नहीं, सारे लोगों के लिए, कि हमें तो कुरान ने यही कहा है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म। अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान पाक में कि जो दूसरे लोग हैं उनको गालियाँ मत दो, वरना वो पलट करके तुम्हें अल्लाह को गालियाँ देंगे। हमारे यहाँ तो गाली का मज़हब है नहीं। हाँ, लेकिन अब आप जो ये कह रहे हैं कि अगर मेरा लहजा सख्त होता है या किसी को टारगेट करके मैं बोलता हूँ तो ये उसी वक्त जब वो कुत्ते भौंकते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम दिफा करेंगे, हम डिफेंस करेंगे। हमने तुम्हारे माँ बाप पे हमला तो नहीं किया और ना ही तुम्हारे मुक़द्दसात पे किया। हाँ, वो फील्ड चुनते तो वो एक अलग फील्ड थी, हम तो डिफेंस के लेवल पर आज बात कर रहे हैं। रही बात ये जो है, हमने यही मुतालबा किया है कि इस कानून में इतनी सख्ती हो कि सज़ा हो, 10 साल की सज़ा हो जो भी करे, जो भी इन मुक़द्दसात के साथ छेड़छाड़ करे। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह पेशकदमी भी होती रही, वकला से बात भी होती रही, और भी कई तंजीमें इस मैदान में काम कर रही हैं। अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए। आखिर में, चूँकि आप बहुत मसरूफ़ हैं, आखिरी सवाल पूछूंगा हज़रत। इस वक्त मुसलमानों के पास मेरे ख्याल से पैसे हैं, बहुत सारी खानकाएँ हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, लेकिन उनके पास अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसा ज़रिया नहीं है। मिसाल के तौर पर मीडिया, अपना कोई प्रिंट हाउस या ऐसी कोई चीज़ें, तो इस तरफ लोग कैसे पेशकदमी करें? क्या वजूहात हैं कि लोग इस तरफ पेशकदमी नहीं करते हैं, और क्या वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए जिसको अपनाएंगे हम तो ये तमाम चीज़ें मुमकिन हो सकती है? जी, इनमें देखिए ये एहसास कमतरी वाला सवाल है। आपने पहले तो ये सवाल किया कि मुसलमानों के पास पैसे हैं जी, और बहुत सारी चीज़ें हैं और आप उसको अपना के अपना पैगाम दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। अभी आप बता रहे थे, आपके क्या है ये न्यूज़ टुडे उर्दू, जी, जी, इसको 15 लाख 20 लाख ये लोग तो हमने अभी शुरू किया है। तो आपके पास मतलब बहुत पैसे हैं? नहीं है, नॉर्मल है, उसके बावजूद आप 15-20 लाख लोगों तक पहुंचा रहे हैं बात। तो दूसरे लोगों के पास भी ये ऑप्शन है ना। और रही बात, आपको कभी ये सोचना ही नहीं है कि हमारे चाहने से क्या होगा। हाँ, एक आदमी हो, 2 आदमी हो। मैं आपको बताऊं, जब हमने उस पाखंडी के खिलाफ ऐलान किया था, वो एक मस्जिद में चंद नौजवान थे, 40-50 लोग होंगे, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस में हमने बयान नहीं किया था, वीडियो देखी थी। हाँ, तो अब वो जज्बा था। और उसके बाद हमने देखा, महीना भर नहीं गुजरा होगा कि हिंदुस्तान के हर इलाके में नहीं, बल्कि अमेरिका हो कि अफ्रीका हो, कहाँ ऑस्ट्रेलिया हो, कहाँ से पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे से लोगों के मैसेजेस, सब लोगों ने उसको सुना। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि पुकारना आपकी जिम्मेदारी है, पहुंचाना मेरे मौला की शान है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे AMA0786 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, ताकि आने वाले हर रोज़ इस तरह की नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔